அருகே நீயும் வரவே உனை தேடாத நாளில்லையே. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you once again. With love and joy, the Abu Dhabi Tamil community welcomes you to celebrate the blessed feast of Our Lady of Good Girl, Velanganni. Yes, it's our 27th anniversary feast. Now we cordially invite with gratitude our beloved Bishop, His Excellency Paolo Martinelli, and parish priest and other beloved priests for their presence here. இப்பொழுது நமது மேதகு ஆயர் அவர்கள் நம்மளோடு இந்த இடத்தில் இருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக உள்ளது. உண்மையிலேயே நாங்கள் அழைத்தோம், உடனே ஆயர் அவர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தார்கள். மற்றும் நம்முடைய பங்கு தந்தை மற்றும் அநேக குருக்கள் நம்முடன் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு கைத்தட்டை நீங்கள் வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் இந்த 27ஆம் ஆண்டு ஆனிவர்சரி முன்னிட்டு ஒரு சிறப்பு வெளியீடாக ஜெபமலர்கள் 1000 என்ற புத்தகத்தை வெளியிடுவது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். இந்த புத்தகத்தை நம்முடைய ஆயர் அவர்கள் மந்திரித்து திருத்தி வைப்பார்கள். நம்முடைய ஆண்மை தந்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள். In celebration of 27th feast, we are delighted to release the special edition of 1000 ஜெபமலர்கள். His Excellency, our Bishop, will unveil the book now, and our spiritual director receive the first copy. ஆளுக்கு ஒரு காபி நீங்கள் குடும்பத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். Now we start the blessing of our chariot. இப்பொழுது நம்முடைய மேதுகாயர் மற்றும் குருக்கள் அனைவரும் தேரின் அருகே வந்து தேரை ஆசீர்வதிப்பார்கள். நாம் நம்முடைய பவனி ஆரம்பிக்கலாம். His Excellency Bishop, kindly please come to bless the chariot. பண்ணிக்கவும். வேது ஆயர்களுக்கு நம்முடைய ஆண்மை தந்தவர்கள் ஒரு பொன்னாடி போர்த்தியை கௌரவிப்பார்கள். அனைவரும் ஒரு கைத்தட்டை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். This is a way of gratitude and of greetings from our Tamil community for us. Thank you, Bishop, His Excellency Bishop. Thank you, priest, for being with us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. May Christ, who became like us in the womb of the Virgin Mary, be with you all. And with your spirit. Let us pray. God of every nation and people, from the very beginning of creation, you have made manifest your love. When our need for a Savior was great, you sent your Son, born of the Virgin Mary. To our lives, he brings joy and peace, justice, mercy and love. Today, we pay our praise and homage with gratitude and great joy to you through our beloved Mother, Our Lady of Velanganni. May this prayerful procession remind us that we are all on our journey towards your heavenly kingdom. We ask this through Christ our Lord.
அந்த மேலோகம் மண்ணிலா தாயாக எண்ணிலா பூலோகம் வந்த வெண்ணிலா என்னை தேடி அம்மா எங்கள் தாயே உன்னை பாடாத நாவில்லையே அருகே நீயும் வரவே உன்னை தேடாத நாளில்லையே. ஏழையின் கண்ணீர் இங்கு கரைந்தோடுதே, காலமழை நெஞ்சில் பொங்கி வழிந்தோடுதே ஏந்தி வந்த சுமையெல்லாம் கனவானதே. சுகராகம் பாட எங்கள் மனம் தேடுதே மறி Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. O God, you created this world and bless it to grow. Bless this chariot bearing the image of Our Lady of Valankani. May your presence go before this prayerful procession. Remind us of the humble presence of the Virgin Mary. Bless all who look upon this chariot with faith and raise our thoughts to Jesus, who is God with us and Savior of us all, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Annai Marialin Tirunvila Nal Valtukal. Thank you, His Excellency Bishop. Thank you, priest, for being with us now. மீண்டும் அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், மேதகு ஆயர்களுக்கும் நம்முடைய தந்தையர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் உங்கள் கைத்தறி மக்களுக்கு Ave Maria! Ave Maria! Maria, வாழ்க! உன்னை அடைந்தோம் நெஞ்சம் நிறைந்தோம் அன்பிலே. மரியே உன்னை அடைந்தோம் நெஞ்சம் நிறைந்தோம் அன்பிலே அம்மா எங்கள் தாயே உன்னை பாடாத நாளில்லையே. அருகே நீயும் வரவே உன்னை தேடாத நாளில்லையே கோடான கோடி மக்கள் குறை தீரவே தினந்தோறும் தேடி வரும் தாய் நீயல்லோ கூடி வந்து திருப்பாதம் சரணாவதால் ஆனந்த கானம் இங்கு அலைப்பாயுதே மலரே மலரும் நிலவே உள்ளம் மகிழ்ந்தோம் உன்னிலே.
வெண்ணிலா என்னை தேடி அம்மா எங்கள் தாய் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தல்லும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தல்லும் ஆமென். உன்னிலே மலரே அலரும் நிலவே உள்ளம் மகிழ்ந்தோ உன்னிலே அம்மா எங்கள் தாயே உனை பாடாத நாவில்லையே அருகே நீயும் வரவே உன்னை தேடாத நாளில்லையே அந்த மேலோகம் மண்ணிலா தாயாக எண்ணிலா பூலோகம் வந்த வெண்ணிலா என்னை தேடி அம்மா எங்கள் தாயே உன்னை பாடாத நாவில்லையே அருகே நீயும் வரவே உனை தேடாத நாளில்லையே. Now we start with lighting the Kuthuvilakku, the lamp lighting ceremony, our Tamil traditional way. உன்னிலே மலரே அலரும் நிலவே உள்ளம் மகிழ்ந்தோ உன்னிலே அம்மா எங்கள் தாயே உனை பாடாத நாவில்லையே உன்னை தேடாத நாளில்லையே அந்த மேலோகம் மண்ணிலா தாயாக எண்ணிலா பூலோகம் வந்த வெண்ணிலா என்னை தேடி அம்மா எங்கள் தாயே உன்னை பாடாத நாவில்லையே அருகே நீயும் வரவே உனை தேடாத Today is a day of celebration for you, and it's a day of thanksgiving for us. Thanksgiving in the sense that you are God's given gift to this parish. Your love to our Blessed Mother is not just an ordinary love. Today it shows that you have an extraordinary love to our Blessed Virgin Mary. How the way you express your faith, how the Blessed Virgin Mary led your community closer to Jesus. And today I'm so happy that you complete the family, the Holy Family. During the procession, you have Mary and you have Joseph together with Jesus. And I think that is the best manifestation that your community is really a family-oriented family based on the values and virtues of Mary and Joseph. So, sisters and brothers, my congratulations, my wishes to the community and to all of you who are celebrating this great feast of Our Lady of Vilankani. May God, through Mary, bless you. May God, through Mary, accompany you closer to God and to her beloved Son, Jesus. And you may grow more, not just your body, because after this there will be food, correct? Okay. The best part of the feast is the food that you're going to share, that you're going to partake. But may your community grow in faith. May your community grow in grace through the inspiration of the Blessed Mother, through the guidance of the Blessed Mother. So allow me today to greet you in Tamil. I hope that you will give justice to my pronunciation. Okay. Not yet. Unggal Anavarakum 27 Antu Vilankani Arukia Tayim Terumala Vatukal. Please forgive me, for I have sinned. God bless you all.
அன்பு இறை மக்களே, ஆரோக்கிய அன்னையின் விழாவினை சிறப்பிக்க வந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்வுடன் வரவேற்கின்றோம். இன்றைய திருப்பலியை சிறப்பிப்பவர்கள் அமீரக இறை மக்கள். திருப்பலி கருத்துக்கள்: மகள் கேட்லின் நிலாவின் பிறந்த நாளுக்கு நன்றியாக திரு வின்னிங் திருமதி மேரி பீனா குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு திண்டுக்கல் ஜேக்கப் திருமதி ஜீவா இவர்களுடைய குடும்பத்திலுள்ள அனைவரின் உடல் நலத்திற்காகவும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்காகவும் குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்காகவும் திரு நிர்மல் திருமதி சகாயமேரி குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் குழந்தைகள் கல்வியிலும் ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்க வேண்டியும் அனைவரின் உடல் நலத்திற்காகவும் திரு லாரன்ஸ் திருமதி லில்லி ஃப்ளோரா குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் இதுவரை செய்து வந்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக திரு தாமஸ் செல்வநாதன் திருமதி சந்தியா மற்றும் செரீனா குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக திரு சார்லஸ் பெரேரா திருமதி ஜெனிஃபர் குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தைகளின் படிப்பு மற்றும் எதிர்கால நலனுக்காகவும் திரு வில்லியம் சவரிமுத்து திருமதி கிளாடிஸ் குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு ஆண்டனி செல்வன் திருமதி பவித்ரா குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு டைட்டஸ் ராஜ் திருமதி ஷைலோ இவர்களின் 8வது திருமண ஆண்டு விழாவிற்கு நன்றியாகவும் மகன் டாஷ்வின் ஜே டெல்லஸின் 7வது பிறந்த நாளுக்கு நன்றியாகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். மகன் இஷானுடைய கிட்னி பிரச்சனை சரியாக வேண்டியும் தம்பி அஸ்வின் அவர்களுக்கு நல்ல வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டியும் திரு சுபாஷ் திருமதி விஜி குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜோஷ்வா திருமதி ஜான்சி குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வேண்டியும் குழந்தைகள் கல்வி ஞானம் தெய்வ பயத்தில் வளர வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு லெனின் திருமதி பிந்து இவர்களின் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் அப்பா ஜோஸ் அவர்கள் உடல் பலவீனங்களில் இருந்து விரைவில் நலம் பெற வேண்டியும் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்கால நலனுக்காகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு இருதயராஜ் பிரபு திருமதி மர்சி ஏஞ்சலின் இவர்களின் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் நினைத்த காரியம் நிறைவேற வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு இருதயராஜ் திருமதி ஜோஸ்பின் இவர்களுடைய குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தைகள் ட்வின்ஸ்டன் கோல்டு மெல்ஸ்டன் இருவரும் தூய ஆவியின் கனிகளில் சிறந்து விளங்க வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்ப நலனுக்காகவும் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேற வேண்டியும் திரு பிரிட்டோ திருமதி மதி குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக திரு ஜான் கான்ஷியஸ் திருமதி ரீனா கான்ஷியஸ் மற்றும் குழந்தைகள் ஷாரன் ஜோஸ் ஆல்வின் ராஜ் குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களுக்கு நன்றியாக மற்றும் அம்மா எலிசபெத் ராணி விரைவில் நோயிலிருந்து சுகம் பெற வேண்டியும் மேலும் அவர்கள் பெறும் சிகிச்சைகள் பலனளிப்பதற்கு நன்றியாகவும் திரு ஜூலியன் அலெக்சாண்டர் திருமதி ஜோன்ஸ் மேரி குழந்தைகள் ஆண்ட்ரீவ் அமலன் குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜெரோம் திருமதி ரோஸ் மற்றும் குழந்தைகள் பிஜோ சாண்டினோ ரோஜர் ஆல்பினோ இவர்களின் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தைகள் கல்வியிலும் ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்க வேண்டியும் அவர்களின் உடல் நலத்துக்காகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். நல்ல வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டியும் வெஸ்டர்ன் தினேஷ் ஆலன் வினி ஆரோக்கிய மார்ஷல் அனீஷ் ராஜா ஆக்னஸ் வினோ ஆகியோரின் குடும்ப நலனுக்காகவும் திரு ஆவின் குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் மேலும் வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைத்ததற்கு நன்றியாகவும் திரு பென்னி திருமதி மார்டினா குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு சந்தானம் திருமதி மேரி ஹெலன் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு ஹெர்மான் திருமதி ரூபி குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். 10 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் குழந்தைகள் பரீனா ஜெஸ்ஸி மற்றும் ஷெய்னா ஜெஸ்ஸி இவர்களின் படிப்பு மற்றும் உடல் நலத்திற்காக வேண்டி அருள் தனராஜ் திருமதி ஷெர்லின் மரியா குடும்பத்தார் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் குழந்தையின் படிப்பிற்காகவும் மேலும் குடும்பத்தில் மறித்த சிலுவைப்பட்டி எஸ்பனியான் மரிய பிதேனி ஜான் ஜோசப் ஆகியோரின் ஆன்மீக இழைப்பாற்றிற்காகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். திரு சவரிமுத்து போஸ்கோ திருமதி
திருமதி ஜாக்லின் இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திருமதி கோல்வின் ரென்சி இவர்களுக்கு கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் நினைத்த காரியம் நிறைவேற வேண்டியும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு செல்வராஜ் திருமதி பிரீத்தி இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தைகள் கல்வி ஞானத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டியும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு பாஸ்கர் திருமதி பிரவீனா இவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கவும் குழந்தைகள் இருவரின் உடல் சுகத்திற்காகவும் கல்வியில் சிறந்து விளங்க வேண்டியும் குடும்பத்தில் மரித்த சீனிவாசன் பஞ்சவர்ணம் மற்றும் அனைத்து ஆன்மாக்களின் நிலைப்பாற்றிற்காக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஆரோக்கிய நிர்மல் ராஜா திருமதி ஜெனிஃபர் டெபோரா கிளார் இவர்களுக்கு கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் ஜாக்சன் பிறந்த நாளுக்கு நன்றியாகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு நோபர்ட் திருமதி ஜாய் இவர்களுக்கு கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்ப நலனுக்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு செந்தில்நாதன் ரோஹன் இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜான் பீட்டர் திருமதி ஜீனா இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜான் ஆண்டனி திருமதி ஆர்த்தி இவர்களுக்கு கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஆண்டனி பிரின்ஸ் திருமதி அனுஷ்யா இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜான் ஜூலியன் திருமதி சில்வியா இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு எஃப்ரி திருமதி அனிதா இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்பத்தில் மரித்த சில்வை மரியாள் ஜெயமாலை ஆசிர்வாதம் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு மற்றும் ஆன்ம இலைப்பாற்றிற்காக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு நிதின் திருமதி பனிஷா இவர்களுக்கு கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜேக்கப் திருமதி மானசா ஹாவின் இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஜோஸ்லின் திருமதி ஷால்னி இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தைகள் ஹைரா ஹேலி மரியா இருவரும் உடல் சுகத்திலும் கல்வி ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்க ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு விஜயன் திருமதி ஆனி இவர்களின் திருமண நாளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தை ஆண்ட்ரூ இமானுவேலின் உடல் சுகத்திற்காக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ட்ரேவர் திருமதி மேரி இவர்களின் குடும்பத்தில் மரித்த அம்மா கப்லா தயாமணி அவர்களின் ஆன்ம இலைப்பாற்றிற்காக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஆண்டனி சுவாமி ஆண்டனி அம்மா மற்றும் பாக்கியம் லியோனி அவர்களுக்கு கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். ஆரோக்கிய அன்னை என் குடும்பங்களுக்கு செய்து வரும் நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்பத்தில் எடுக்கும் நல்ல காரியங்கள் இறைவனின் அருளால் நடைபெறவும் திரு இக்னேஷியஸ் குடும்பத்தார் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஆண்ட்ரூ திருமதி அருள்ராணி நன்றி பலியாகவும் குடும்பத்தில் குழந்தைகளின் கல்வி ஞானம் ஒழுக்கத்திற்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு வினோத் திருமதி விமலா இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஹெர்மன் திருமதி ரோபி இவர்கள் குடும்பத்தில் மரித்த இருதயராஜ் ஜாய் சார்லி ஆன்ம இலைப்பாற்றிற்காகவும் அனைவரின் உடல் நலத்திற்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ஆட்லின் சுனில் திருமதி ஆனி இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்பத்தில் மரித்த அப்பா செல்வம் அம்மா ஃபாத்திமா மற்றும் அனைத்து ஆன்ம இலைப்பாற்றிற்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு போரிஸ் பெக்கர் இவர்களின் மகன் ஹேட்ரியன் போரிஸ் 10வது பிறந்த நாளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். டிம்ஃபி யஷ்ஹன் நிதிஷ் இமா இவர்களின் குடும்ப நலனுக்காகவும் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் அனைவரின் உடல் நலத்துக்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ராபர்ட் திருமதி அனிதா ராபர்ட் இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு சுரேஷ்குமார் திருமதி ஆரோக்கியமேரி நிவினேஷ் இவர்களின் குடும்ப நன்றியாகவும் ஆரோக்கிய மேரிக்கு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டியும் வீடு கட்ட உதவி வேண்டியும் அப்பா ஞானப்பிரகாசம் அம்மா அன்னம்மாள் இவர்களின் உடல் நலத்திற்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு டேனியல் ராஜ் இவர்கள் குடும்பத்தில் குறிப்பாக இந்த மாதம் செய்த அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்கு நன்றியாகவும் அனைவரின் உடல் நலத்திற்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு ரீட்டா இவர்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு சாம்சன் திருமதி ஜோஸ்பின் செல்வராணி இவர்களுக்கு இறைவன் மாதா வழியாக செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குழந்தைகளின் உடல் நலனுக்காகவும் கல்வி ஞானத்தில் சிறந்து விளங்கவும் ஜோயலின் 7ஆம் பிறந்த நாளுக்கு நன்றியாகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு டென்சல் திருமதி சில்வியா குடும்ப நன்றியாகவும் ஆனந்த் ஆஷிஷுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டியும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். திரு மார்வல் பிரகாஷ் இவர்கள் விரைவில் நல்ல சுகம் பெற்று ஐசியூவிலிருந்து வீடு திரும்ப வேண்டி போஜா குடும்பத்தார் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். ஜான்சி ஸ்டெல்லா மேரி விஜயகுமார் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டி குடும்ப நலனுக்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். விஜயன் மேனகா குடும்பத்தார் நன்றி பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். ஜோசப் ஸ்டான்லி ஆரமணா குடும்பத்தார் நன்றி பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். இவர்களோடு நாம் அனைவரும் நம்முடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்காக ஒரே மனமாய்
இணைந்து இத்திருப்பலியில் ஒப்புக் கொடுப்போம். உறவு மலரும் புனித இடம் ஆலயம், உள்ளம் ஒன்று சேரும் இடம் ஆலயம். இயற்கை காத்திடும் மாந்தர் வாழிடம், பகிர்ந்து வாழ்ந்திடும் உயிர்கள் உறைவிடம், மனிதத்தை உயிரென மதித்திடும் உள்ளங்கள். அம்மா எங்கள் தாயே, உனை பாடாத நாவில்லையே. அந்த மேலோகம் மண்ணிலா தாயாக எண்ணிலா, பூலோகம் வந்த வெண்ணிலா என்னை தேடி. அருகே நீயும் வரவே, உன்னை தேடாத நாளில்லையே. இன்றைய தலைப்பு: குணம் தரும் குலமலரே, எம் அன்பின் அன்னையே. அன்னை மரியாவின் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாட வந்துள்ள அருட்தந்தையர்கள் அனைவரையும் அமீரக இறைமக்கள் சார்பாக மனமாற வாழ்த்துகின்றோம், வரவேற்கின்றோம். அன்னை என்பவர் நமது வாழ்வில் யாராலும் நிரப்பப்பட முடியாதவர். எனக்காக ஒரு தாய் இருக்கிறார் என்று உணரும்போது நமக்குள் மகிழ்ச்சியும் நம்பிக்கையும் பிறக்கிறது. கல்வாரியின் சிலுவை அடியில் இவரே உம் தாய் என்று இயேசு கூறிய குணமளிக்கும் குலமலராகிய அன்னை மரியா இன்று உலக மக்கள் அனைவருக்கும் தாயாக திகழ்கின்றார். இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. சகோதர சகோதரிகளே, தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி வரும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகளில் தவறிதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே, இரக்கமாயிரும்
உலகினிலே நல் மனத்தோருக்கு அமைதி உண்டாகுக. புகழுகின்றோம் யாவும் உம்மையே, வாழ்த்துகின்றோம் இறைவனே. உமக்கு ஆராதனை புரிந்து உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம் யாம். உமது மேலான மாட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். ஆண்டவராகிய இறைவனே, இணையில்லாத விண்ணரசே, ஆற்றல் அனைத்தும் கொண்டு இலங்கும் வல்ல தந்தை இறைவனே, ஒரே மகனாக உதித்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறைவனே. ஆண்டவராகிய இறைவனே, இறைவனின் திரு செம்மறியே, தந்தையினின்று என்றென்றுமாக உதித்த இறைவன் மகனே நீ. உலகின் பாவம் போக்குபவரே, நீர் எம் மீது இரங்குவீர். உலகின் பாவம் போக்குபவரே, எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருளீர். தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருப்பவரே, நீர் எம் மீது இரங்குவீர். ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே, நீர் ஒருவரே தூயவர், நீர் ஒருவரே ஆண்டவர், நீர் ஒருவரே உன்னதர். தூய ஆவியோடு தந்தை இறைவனின் ஆட்சியில் இருப்பவர் நீரே. ஆமென். மன்றாடுவோமாக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, புனிதமிக்க கன்னிமரியாவின் பாதுகாப்பின் கீழ் மகிழ்கின்ற உம் நம்பிக்கையாளர் எங்களுக்கு நீர் அருள் புரிய உம்மை வேண்டுகின்றோம். அவருடைய கனியான பரிந்துரையால் மண்ணுலகின் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் நாங்கள் விடுவிக்கப் பெற்று விண்ணுலகில் நிலையான மகிழ்ச்சியை அடைய தகுதி பெறுவோமாக. உமோடு தூயாவின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முதல் வாசகம் முன்னுரை. தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மனிதர்கள் கடவுள் அருளியதை உரைப்பதே இறைவாக்கு. பின் வருவதை முன்னுரைத்தார் இறைவாக்கினர் செக்கரியா. புனித இடத்திலிருந்து எழுந்த ஆண்டவரன் குடிகொள்ள புனிதம் காத்து இறைவார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். முதல் வாசகம். இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம். மகளே சீயோன், அகமகிழ்ந்து ஆர்ப்பரி, இதோ நான் வருகிறேன், வந்து உன் நடுவில் குடிகொள்வேன் என்கிறார் ஆண்டவர். அந்நாளில் வேற்றினத்தார் பலர் ஆண்டவரிடம் வந்து சேர்வார்கள். அவர்கள் அவருடைய மக்களாய் இருப்பார்கள். அவர் உன் நடுவில் தங்கியிருப்பார். நீங்களும் படைகளின் ஆண்டவரே என்னை உங்களிடம் அனுப்பினார் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். ஆண்டவர் யூதேயா புனித நாட்டில் தமக்குரிய பங்காக உரிமை சொத்தாக்கிக் கொள்வார். எருசலேமை மீண்டும் தேர்ந்து கொள்வார். மானிடரே, நீங்கள் அனைவரும் ஆண்டவர் திருமுன் அமைதியாயிருங்கள், ஏனெனில் அவர் தம் புனித இடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.
கவினூறு பாடுவே. தோளில் சாயும் நேரம் என்னை மறக்கிறேன். உந்தன் மூச்சில் இணையும் போது என்னை மறக்கிறேன். அன்பின் சிறகில் நாளும் நானும் விடியல் காணுவேன். அழகின் இமையில் இனிதாய் எதிலும் புதிதாய் தோன்றுவேன். நீயே எந்தன் ஜீவன், நீயே எந்தன் ஆற்றல், நீயே இல்லை என்றால் எனது உலகம் இல்லை. சுடராகம் நீயே இயேசுவே, உன் நாமம் போற்றுவேன். தேவிட்டாத நீச்சுனையாகவே கவினூறு பாடுவேன். வேதமாய் பொழியும் அருளும் நீ, தேசமாய் தாங்கும் தாய்மடி நீ. வேதமாய் பொழியும் அருளும் நீ, தேசமாய் தாங்கும் தாய்மடி நீ. தினந்தோறும் இரண்டாம் வாசகம் முன்னுரை. தந்தையிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டதை கற்றுத்தந்து இயேசுவின் வார்த்தைகளை நினைவூட்டும் தூய ஆவியார் கடவுள் தேர்ந்தெடுத்த நம்மை அவரது மாட்சியில் பங்கு பெற துன்பத்தில் பதறி போகாமல் சிதறி ஓடாமல் இருக்க திடப்படுத்துகிறார். தூய ஆவியை துணையாக பெற்ற நாம் தளரா நம்பிக்கை கொண்டு இறைவனின் மாட்சியில் பங்கு பெற இரண்டாம் வாசகத்துக்கு செவிமடுப்போம். இரண்டாம் வாசகம். திருத்தூதர் பவுல் ரோமேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். மேலும் கடவுளிடம் அன்பு கூர்பவர்களோடு, அதாவது அவரது திட்டத்திற்கேற்ப அழைக்கப்பட்டவர்களோடு, அவர்கள் நன்மைக்காகவே ஆவியார் அனைத்திலும் ஒத்துழைக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். தம்மால் முன்பே தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தம் மகனின் சாயலுக்கு ஏற்றவாறு இருக்க வேண்டுமென கடவுள் முன்குறித்து வைத்தார். அச்சகோதர சகோதரிகள் பலருள் தம் மகன் தலைப்பேரானவராய் இருக்க வேண்டுமென்றே இப்படி செய்தார். தாம் முன்குறித்து வைத்தோரை அவர் அழைத்திருக்கிறார். தாம் அழைத்தோரை தமக்கு ஏற்புடையோராக்கி இருக்கிறார். தமக்கு ஏற்புடையோரானோரை தம் ஆட்சியில் பங்கு பெற செய்தார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே, மாட்சி உமக்கே. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பையொட்டிய நிகழ்ச்சிகள். அவருடைய தாய் மரியாவுக்கும் யோசேப்புக்கும் திருமணம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் கூடி வாழும் முன் மரியா கருவுற்றிருந்தது. அவர்கள் கூடி வாழும் முன் மரியா கருவுற்றிருந்தது தெரிய வந்தது. அவர் தூய ஆவியால் கருவுற்றிருந்தார். அவர் கணவர் யோசேப்பு நேர்மையாளர். அவர் மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பாமல் மறைவாக விலக்கிவிட திட்டமிட்டார். அவர் இவ்வாறு சிந்தித்து கொண்டிருக்கும்போது ஆண்டவரின் தூதர் அவருக்கு கனவில் தோன்றி, யோசேப்பே, தாவீதின் மகனே, உன் மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம். ஏனெனில்
அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால் தான். அவர் ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார், அவருக்கு இயேசு என பெயரிடுவீர். ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவருடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்றார். இதோ கன்னி கருவுற்று ஒரு ஆண்மகனை பெற்றெடுப்பார், அக்குழந்தைக்கு இம்மானுவேல் என பெயரிடுவர் என்று இறைவாக்கினர் வாயிலாக ஆண்டவர் உரைத்தது நிறைவேறவே இவை யாவும் நிகழ்ந்தன. இம்மானுவேல் என்றால் கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பது பொருளாகும். இது இன்றும் வாழும் கிறிஸ்துவின் இன்றைய நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான அன்பு மக்களே, ஆரோக்கிய அன்னையின் பிள்ளைகளே, இறைவனுக்கு இயேசு அழகு, புனிதருக்கு புண்ணியம் அழகு, மனிதருக்கு குணம் அழகு, திரு அவைக்கு தாய் மரியா அழகு, தமிழ் சமூகத்திற்கு நீங்கள் எல்லோரும் அழகு. இன்று திருவிழா நாளில் குணம் தரும் குலமலரே எம் அன்னையே என்பதை பற்றி சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பணம் என்னடா பணம், குணம்தானடா நிரந்தரம். வாழ்க்கையில் எல்லாம் வந்து போகும், ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிரந்தரமாக இருக்கும் என்றால் அது குணம் மட்டும்தான். இவரெலாம் நல்ல மனுஷன், என்ன குணம் படைத்தவர் தெரியுமா? இந்த அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க, இவங்கள்ட்ட குணவதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ கடைசி வரையில் நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில பண்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனிதன் என்று பிறந்தால் இந்த பண்புகள், குறிப்பாக இந்த குணநலன்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டும். நான் இந்த ஒரு அட்டவணையை வாசித்து முடிக்கிறப்ப எத்தனை குணநலன் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க நீங்கள் மனுஷரான்ட்டு. அடுத்தவரை நேசிக்கும் அந்த குணம், அடுத்தவரை மரியாதையாக நடத்தும் அந்த குணம், அடுத்தவரை அக்கறையுடன் பாதுகாத்திடும் அந்த குணம், தனக்குள் பொறுமையை கடைப்பிடிக்கும் அந்த குணம், தன்னை கட்டுப்படுத்தும் அந்த குணம், அடுத்தவருக்கு பசியாற்றும் அந்த குணம், தன்னை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளும் அந்த குணம், விலங்குகளிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்ளும் அந்த குணம், எவரிடமும் பாரபட்சம் பார்க்காமல் நடந்து கொள்ளும் அந்த குணம், அடுத்தவரை தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கும் அந்த குணம். இந்த அனைத்து குணங்களையும் ஒரு சேர பெற்றவள்தான் நம் ஆரோக்கிய அன்னை. நீங்க எப்படி? எத்தனை குணம் தேரும் நம்மள்கிட்ட? ஆனால் போய் சொன்னால் இன்றைக்கு நைட்டு முடிஞ்சிடும் கதை. வாழ்க்கையில் எதுங்க முக்கியம்? நட்பு தான் முக்கியம். சிலர்லாம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் செய்த ஒரு குற்றத்தை நினைத்து நினைத்து நம்மளை இவனை பார்த்தாலும் கொள்ளணும் போல இருக்கடா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அவன் எப்போ செஞ்ச குற்றம் அது? ஒரு 20-25 வருடங்களுக்கு முன்பாக செய்த குற்றம், அல்ல சொல்லிய பேச்சு. அதான் முகநக நட்பது நட்பன்று, நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு. அப்ப முகம் மட்டும் பார்த்து மலரும்படியாக நட்பு கொள்வது ஒரு நட்பா? பார்க்கிறப்ப நல்லா இருக்கீங்களா, நல்லா இருக்கீங்களா, இந்த போறான் பாரு பைத்தியக்காரப்ப, இவெல்லாம் மனுஷனா? முன்னால நடிப்பு, பல்லெல்லாம் சிரிப்பு, ஆனால் போன பிறகு அவனை வசைபாடி கொள்வது. இது நம்ம மக்கள்கிட்ட நிறைய பேர்ட்ட இருக்கிற ஒரு குணம். அதனால தான் ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய இந்த மொத்த குணங்களில் அதிக குணங்களை இந்த நவநாட்காலங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே வந்தது அன்புக்குரியவர்களே.
நவநாட்கள் என்றாலே ஒவ்வொரு நவநாள் காலத்திலும் ஒரு குணத்தை எப்படியாவது கற்றுக்கொண்டு அதை தனதாக்கி தம்முடைய வாழ்வாக்கிக் கொள்வதுதான். இப்போ மரத்தடியில் ஒரு பிச்சைக்காரன் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தானா, இன்னொரு பிச்சைக்காரன் வந்து இவன்ட்டு தர்மம் கேட்டானா. அப்போ அரிசி பையிலிருந்து ஒரே ஒரு அரிசி மணி எடுத்து போட்டிருக்கான். போட்டுட்டு அவன் சரி ரொம்ப நன்றியா அப்படின்னு போயிட்டான். இவன் வீட்டுக்கு போனவன் அரிசி பையை திறந்து பார்த்துருக்கிறான். அங்கே ஒரே ஒரு அரிசி மணி மட்டும் தங்க மணியாக இருந்திருக்கு. இவனுக்கே தெரியல இவன்கிட்ட தர்மம் கேட்டு வந்தவன் கடவுள் என்று. இறைவன் நம்மிடம் வந்து நிற்பார். இப்படித்தான் அன்னை மரியாளிடம் வந்து நின்றார். இந்த உலகை காப்பாற்றுவதற்கு, இந்த உலகிற்கு மணுமகனை கொணர்வதற்கு யாரை அனுப்புவோம், யாரை உருவாக்குவோம்? பாருங்க, இம்மானுவேல், கடவுள் நம்மோடு. அப்போ இந்த இம்மானுவேலை பெற்றெடுக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி படைத்த அன்னை நம் மரியாள். அப்போ மீட்பரின் தாய். இன்றைக்கெல்லாம் நம்முடைய திருச்சபை, தாய் திருச்சபை திருச்சிலுவையினுடைய பெரிய விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. அப்போ மீட்பரின் தாய் மரியாவுக்கு பிறவி பாவத்திலிருந்து விலக்கு அளித்தார் இறைவன். ஆனால் அந்த பாவத்தின் விளைவாக வந்த துன்பத்திலிருந்து அவருக்கு விலக்கு அளிக்கவில்லை. மாதாவுக்கு துன்பத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கவில்லை இறைவன், பாவத்திலிருந்து விலக்கு அளித்தார். அதனால தான் அன்னை மரியா மனித இனத்துக்கு இயேசு தந்த மகா பெரிய கொடை. இன்றைக்கும் நமக்காக இறைவனிடம் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அன்னை என்றால் அவர் ஆரோக்கிய அன்னை தான். நண்புக்குரியவர்களே, அந்த அம்மாவை கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு போங்க. இன்னைக்கு எவ்வளோ சந்தடி சக்கத்தில் வந்திருக்கிறீங்க, அந்த அம்மாவுடைய முகத்தை மட்டும் பாருங்கள். அவர் முகத்தில் இருக்கிற பொழிவை பாருங்கள், அவருடைய அருளை பாருங்கள். திருவிழா காலத்திலே வருகின்ற ஒரு தனி அழகு அந்த அன்னைக்கு இருக்கும் அந்த முகத்தில். அது அந்த அன்னையினுடைய முகத்தில் பரிபாலிக்கிறதோ இல்லையோ, நாமெல்லாம் நல்ல உள்ளங்களாக மாற மாற அன்னையினுடைய முகம் அப்படி ஜொலிக்கிறது. அதான் உண்மை. அப்போ இந்த அன்னை மரியாள் அந்த கொடையை பெறுவதற்கு முதல் அருளாக இருந்தது இந்த திருச்சிலுவை. திருச்சிலுவை அடியில் ஒரே மகனை இந்த உலகுக்காக கொடுத்து விட்டு துன்ப கலக்கத்தோடு நின்றார்கள். அப்போ துன்பங்களின் நடுவில் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை, இறைவனின் விருப்பத்தை தேடுபவர் தான் மனிதன். அதனை கண்டுபிடிப்பவன், கடைப்பிடிப்பவன் புனிதன். கரையாத உப்பு உணவுக்கு சுவை கொடுப்பதில்லை. உப்புன்னா கரையணும், கரையத்தான் சுவை. மனிதனும் தன்னை இந்த உலகிற்காக கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதுதான் அவனுடைய குணம் இறைவனுடைய குணமாக தெரிகிறது. அப்போ நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயுமே சுயநலங்கிறது அப்படி மேலே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஒவ்வொருவருக்கும் வரும். நான் ஜாமியார், எனக்கும் இருக்கும். ஆனால் இந்த சுயநலம் கரைந்து பொது நலம், பிறருக்காக வாழ்வது, பிறருக்காக என்னை அர்ப்பணிப்பது, இதைத்தான் இந்த குணவதி செய்தார்கள் அன்புக்குரியவர்களே. அப்போ நம்பிக்கை என்று சொன்ன உடனே யார் வரா? அப்ரஹாம், நம்பிக்கையின் தந்தை. இப்போ நம்பிக்கையின் தந்தை அப்ரஹாம் என்றால் நம்பிக்கையின் தாய் மரியா. அதாங்க இருக்கிற குணங்களிலே உயர்ந்த குணமாக நான் பார்ப்பது அன்னை மரியாளுடைய நம்பிக்கை. அது மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும். நிச்சயமாக நாம் கொடுக்கிற வார்த்தையில் ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கும். மரியாள் அவர் ஒரு வார்த்தை கொடுத்தார் இறைவனுக்கு, ஆம் ஆண்டவரே. அந்த வார்த்தை இறைவனே நம்பினார். அதான் உத்தரவாதம். அந்த வார்த்தையில் அவர் வார்த்தையில் மாறாத குணம் படைத்தவர். நமக்காக இன்றைக்கும் வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார், இயேசு என்ற வார்த்தையை நம் ஒவ்வொருவருக்கும். அன்னை மரியா கடவுள் கிறிஸ்து வழியாக தமக்கு கொடுத்த பெரிய கொடை என்று சொன்னேன். அப்போ
எதுவானாலும் பரவாயில்ல, கடவுள் பார்த்து கொள்வார். நான் அவருக்கு வார்த்தையை கொடுத்துட்டேன், என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த குணம் நாம் அன்னையிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் அன்புக்குரியவர்களே. மற்றொரு குணம், கடவுளுக்கு நாம் வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டோம், அதன் விளைவாக எது நடந்தாலும் பரவாயில்லை, இந்த உலகம் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை, இந்த உலகமே எதிர்த்து நின்றாலும் பரவாயில்லை, நான் இந்த அன்னைக்கு ஆக வாழக்கூடியவனாக இருப்பேன். மூன்றாவதாக, வார்த்தைகளை எல்லாம் அது விளங்குகிறதோ விளங்கவில்லையோ, ஆனால் உள்ளத்தில் வைத்து அன்னை அவர்கள் தியானித்து வந்தார்கள். சிலர்லாம் ஏன்பா பைபிள் வாசிக்க மாட்டேங்க, என்னத்தை வாசித்து என்னத்தை செய்ய, ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது, அதனாலே நான் வாசிக்கிறது இல்லை. ஆனால் அன்னை மரியாள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை எடுத்து அதை மனதில் நிறுத்தி தியானித்து கொண்டே இருந்தார்கள். நான்காவதாக, இந்த அன்னை பராமரிக்கின்ற தாய். அது உயர்ந்த குணம். இந்த அன்னையுடைய பராமரிக்கிற தாய். எப்படி பராமரிக்கிற தாய்? யாருமே கூப்பிடாமலேயே வலிய ஓடி போய் ஒரு சமூக அவல நிலையிலிருந்து ஒரு குடும்பத்தையே காப்பாற்றின அன்னை. அதே போலதான் நாமளும். நம்ம பல புனிதர்களை நாடி சென்றாலும் அன்னையிடம் வந்து அவரிடம் கேட்கின்ற பொழுது கிடைக்காத அருள் எங்கேயுமே இருக்காது அன்புக்குரியவர்களே. அதனால தான் நாம் நம்முடைய வாழ்வில் இறுதி வரை எந்த அன்னையினுடைய நம்பிக்கையை பெற்று வாழ்வோம். உண்மையான குணம் படைத்தவர்களாக இறைவன் நம்மை நம்ப முடியும் என்கிற உத்தரவாதத்தை இந்த திருவிழாவிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வோம். That we are able to be trusted by God. And God could trust this lady because she said yes. That one yes changed the whole world. And that is what Mother Mary stands for. When you look at Mother Mary stands for what she said. Let that be our life. May the intercession of our beloved Mother Mary, Our Lady of Velankani, be with all of you. All of you be blessed today. And Mother loves to bless you, all your family. You are all blessed today. You are in the Cathedral of Saint Joseph, Abu Dhabi. And you are now near Our Lady of Velankani. What an honor. Our Mother wants to intercede for all of us. Don't leave the church without telling what you want from God through our beloved Mother. She will surely intercede for us and get it. And I ask the Lord today during this Mass, along with all the fathers, that you may be blessed, may your intentions be blessed, and may this feast be a memorable day, that you may be trusted by God, just like our Mother. Amen. கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார், தந்தை மகன் தூய ஆவியாராய், ஒன்றாய் வாழ்வோரை நம்புகிறேன். தூய ஆவியின் வல்லமையால் இறைமகன் நமக்காய் மனிதரானார். கன்னி மரியிடம் பிறந்தவராம் இயேசுவை உறுதியாய் நம்புகிறேன். நாத்துவின் ஆட்சியில் பாடுபட்டார், சிலுவையில் இருந்து நடத்தப்பட்டார், மூன்றாம்
அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நாம் இப்பொழுது ஒன்றிணைந்து தொடங்கும் பொது மன்றாட்டுக்களில் நமக்காகவும் நம் தேவைகளுக்காக மட்டுமல்லாமல் மக்கள் அனைவருக்காகவும் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவிடம் மன்றாடுவோம். குறைகளை நிறைவாக்க தன் அன்பு மகனிடம் பரிந்து பேசிய ஆரோக்கிய அன்னையே, எங்கள் ஆயர்கள், அருட்பணியாளர்கள், அருட்சகோதரிகள், திருத்தொண்டர்கள் அனைவரும் தங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மந்தைகளின் பலம் மற்றும் பலவீனம் இவைகளை அறிந்து மீட்பராம் கடவுளின் வழியில் புத்துயிர் அளித்து நேரிய வழியில் நடத்திச் செல்ல தேவையான வரம் அருள வேண்டி வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவருக்கே அடிமை என்று தம்மையே ஒப்பு கொடுத்த ஆரோக்கிய அன்னையே, அழைப்பிதழை எதிர்பார்க்காமல் தானாமே சென்று தனித்திருந்த எலிசபெத்துக்கு துணை நின்று திடப்படுத்தி வயிற்று குழந்தையும் அக்களித்து செய்தது போல தமிழ் இறை சமூகமாகிய நாங்களும் அழைக்கவில்லை, அழைப்பிதழ் கிடைக்கவில்லை என்ற காரணம் சொல்லாமல் தாமாக சென்று மகிழ்வாரோடு மகிழவும் அழுவாரோடு அழுவும் தேவையான மனப்பக்குவத்தை தர வேண்டி வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். பெண்களை அம்மா என்று அழைத்து மதிப்பு கொடுத்து அருள்பொழிவு பெற்றவரை உதிரத்தில் சுமந்த உத்தம தாயே, இவ்வுலக மக்களும் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் அடிமை என்றும் உரிமை குடிமக்கள் என்றும் பாகுபாடு பாராமல் அனைவரிலும் அனைத்துமாக இருப்பவர் ஆண்டவர் என்பதை உணர்ந்து மனுகுலத்தையும் குறிப்பாக பெண்களையும் தூயவராக போற்றி மதித்து அன்பு செய்ய தேவையான வரம் அருள வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். கடவுளின் வார்த்தையால் குழந்தையாய் கருவிலும் இறை திட்டத்தின்படி இறந்த மகனை மடியிலும் சுமந்த எங்கள் அன்னையே, நாங்கள் உலகம் மீட்பு பெற இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக மதித்து பாரபட்சம் இல்லாமல் இறை ஒளியில் நிறைவாழ்வை நோக்கி பயணிக்க தேவையான வரத்தை தர வேண்டும் என்று வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டுக்களை பரிவிரக்கத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் இறைஞ்சி கேட்பவற்றை கனிவுடன் தந்தருள வேண்டுமென எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். பலியாக என்னை
ஒளி தோன்றுதே. பலியாக என்னை தந்தே நீ பறித்தே. என் வாழ்வின் கீழ்வானம் சிவக்கின்றதே. இருள் நேர ஐயங்கள் தடுமாறல்கள் என்னை நீங்கி புது வாழ்வின் ஒளி தோன்றுதே. பலியாக என்னை தந்தே நீ பரிசாக உன்னை தந்தாய். உள்ளதெல்லாம் கொடுத்தே நீ உன்னையே அள்ளித் தந்தாய். கண்மணி போல காக்கும் முந்தன் கரத்தில் என்னை முழுதும் தந்தே என்னோடு ஒன்றாகினாய். எல்லாமே உனதாக்கினாய். பலியாக என்னை தந்தே நீ பரிசாக உன்னை தந்தாய். உள்ளதெல்லாம் கொடுத்தே நீ உன்னையே அள்ளித் தந்தாய். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நாம் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கும் இத்திருப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையா இறைவனுக்கு ஏற்புடையதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தமது பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, மனிதரானவும் ஒரே திருமகன் எங்களை ஆதரிப்பாராக. கன்னிமரியிடம் பிறந்த அவர் தம் தாயின் கன்னிமைக்கு பழுதின்றி அதை புனிதப்படுத்தினார். அவர் எங்கள் பாவங்களை போக்கி எங்கள் காணிக்கைகளை உமக்கு ஏற்றதாயிருக்க செய்வாராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இது எங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, புனிதர் அனைவரிலும் விளங்கும் மேன்மையைக் கண்டு நாங்கள் உம்மை வியப்புக்குரியவர் என அறிக்கையிடுவதும் மிக சிறப்பாக புனித கன்னிமரியாவின் பிறப்பு நாளை நினைவு கூறும் என்று அவருடைய நன்றி கலந்த புகழுரையால் உமது கனிவை ஏற்றி போற்றுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் உலகெங்கும் அதன் இறுதி எல்லை வரை நீ அரும் பெரும் செயல்கள் பல புரிந்துள்ளி. சிறப்பாகவும் அடியாரின் தாழ்நிலையை கண்ணுற்று அவர் வழியாக மனித மீட்பின் காணராம் உம் திருமகன் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு அளித்ததால் உமது இரக்க பெருக்கை எல்லா காலங்களும் நீடிக்க செய்து வருகின்றீர். அவர் வழியாக உமது மாண்பை வானத்துதர்களின் அணிகள் வழிபடுகின்றன. உம் திருமுன் எக்காலத்துக்கும் மகிழ்கின்றன. அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறங்கி புகழ்ந்து அக்களிப்புடன் பாடி சொல்வதாவது:
ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தியபின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கு என்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை உயிர்ப்பினை நினைவூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தொருள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமத்திரு அவையே நினைவு குறந்தலும் எனகள் திருத்தந்தையே பிரான்சிஸ், எனகள் ஆயர் பவுலோ, எல்லா திர் நினைனர் ஆகிய அனைவருடும் உமது திரு அவை அனைபில் நிறைவு பெற சிறுதருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றுள்ளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதுவர்கள் மற்றும் இவ்வுலகில் நமக்கு உகந்தவராய் இந்த புனிதராகிய அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து வரமருளமை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மண்ணில் வந்த மன்னவனே
சொன்னவனே ஆராதனை, தூபத்தினால் உமக்கு ஆராதனை, தூபத்தினால் உமக்கு ஆராதனை, மலர் தூவி உமக்கு ஆராதனை, தீபத்தினால் உமக்கு ஆராதனை, தூபத்தினால் உமக்கு ஆராதனை. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும், எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீட்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய சமாதானமும் இரக்கமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. நாம் பெற்றுக்கொண்ட இந்த அமைதியை ஒருவர் ஒருவரோடு பகிர்ந்து கொள்வோம். சமாதானம். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும், எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இவரே நம் பாவங்களை போக்க வல்லவரான இயேசு. இவருடைய திரு விருந்திற்கு அழைக்கப் பெற்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும்.
தேவன் எழுகின்ற நேரம் ஆனந்த ராகங்கள் பாடும் இறையாற்றல் அருளாலே உருவாகும் புது வாழ்வு இறையாற்றல் அருளாலே உருவாகும் புது வாழ்வு உலகெல்லாம் நிறைவாகுமே தேவா உலகெல்லாம் மகிழ்வாகுமே அருள் தேவன் எழுகின்ற நேரம் ஆனந்த ராகங்கள் பாடும் அமுதூட்டி உயிர் காக்கும் தாயன்பு குறைந்தாலும் உயிரூட்டும் உமதன்பு குறையாதையா அமுதூட்டி உயிர் காக்கும் தாயன்பு குறைந்தாலும் உயிரூட்டும் உமதன்பு குறையாதையா மகிழ்வூட்டும் விருந்தாக மகிழ்வூட்டும் விருந்தாக எழுந்திங்கு நீ வந்தாய் நிறைவூட்டும் உமதன்பில் நான் என்றும் உயிர் வாழ்வேன் நான் என்றும் உயிர் வாழ்வேன் நானிலமெங்கிலும் அன்பெனும் தெய்வங்கள் ஒளி சிந்தும் உளமகன் மகிழ்வினில் உறவெனும் ராகங்கள் உருவாகும் உயிரினில் உணர்வினில் கலந்திடும் நாதா காலங்கள் தோறும் பாடிடுவேன் பாடிடுவேன் நான் பாடிடுவேன் அருள் தேவன் எழுகின்ற நேரம் ஆனந்த ராகங்கள் பாடும் நன்றியோடு மன்றாடுவோம். ஆண்டவரே, விண்ணக உணவை உட்கொண்ட நாங்கள் உமது கனிவை வேண்டுகின்றோம். என்றும் கன்னியான புனித மரியாவின் நினைவு கொண்டாட்டத்தில் மகிழ்வுறும் நாங்கள் அதே கன்னியை கண்டு பாவித்து எங்கள் மீட்பின் மறையுண்மையை பெற நாங்கள் தகுதி பெறுவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். அன்பிற்கு இளையாமை செப்பின் அத்து ஒன்று நண்பால் நிகழும் சிறப்பு. அன்புக்கு இணையாக ஏதுமில்லை. அன்பு உள்ள இடத்தில் மட்டுமே வாழ்க்கையின் சிறப்பு மிளறுகின்றது. பேரன்பு மிக்க நம் தமிழ் இறை சமூகத்திற்கு மற்றும் மற்ற இறை சமூகத்தினருக்கும் நம் ஆன்மீக தந்தை அருட்தந்தை பீட்டர் மற்றும் எனது செயற்குழு மற்றும் அபுதாபி தமிழ் இறை சமூகத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய தாயின் 27ஆம் ஆண்டு திருவிழா நல் வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். We, the Tamil community, wishing you all a blessed feast of 27th anniversary of Our Lady of Velanganni. Happy feast. ஒரே குடும்பமாக இணைந்து நாம் கொண்டாடிய இப்பெருவிழாவில் கலந்து கொண்ட அனைத்து அமீரக இறை மக்களுக்கும் நன்றி. ஆம், இந்த அற்புதமான தருணங்களுக்கு நம் இறைவனுக்கு நன்றி. நேரம் கருதி நான் மிக விரைவாக முக்கியமான நபர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். முதலாவதாக நம்முடைய பங்கு தந்தை அவர்கள் பாரிஷ் பிரீஸ்ட் சீட்டோ பார்ட்டோலோ, தென்
all the priests here being with us today to celebrate the consecrated feast mass. அவர் அனைவருக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு கைத்தட்டல் வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Thank you priest for being with us. அருட்தந்தை எல்லோரும் நல்ல உடல் நலத்தோடு மனமாற வாழ வாழ்த்துகின்றோம். இந்த நேரத்திலே நாங்கள் முக்கிய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய ஆன்மீக தந்தை அருட்பணி பீட்டர் அவர்கள் மிகவும் சிறந்த ஒரு கைத்தட்டலை வழங்குங்கள். உண்மையிலேயே நானும் பொருளாளரும் ஒரு டைமானும் ஒரு சின்ன ஒரு கருத்தை கூற ஆசைப்படுகிறேன். நானும் பொருளாளரும் மேதுகு ஆயர் அழைத்து வருகின்ற பொழுது ஆயர் கூறினார்கள், உங்களுடைய மிகப்பெரிய பலம் உங்களுடைய அருட்தந்தை பீட்டர் அவர்கள். ஆம், எங்களுடைய நம்பிக்கையின் தூண் அவர்கள். உண்மையிலேயே நாங்கள் மனதார சொல்லுவோம், நாங்கள் இந்த இடத்திலேயே நாங்கள் நடத்துவோம் என்றால் அவர் கூறிய ஒரே வார்த்தை, உன் மனம் போல் செல்வா, உன் மனம் போல் நீங்கள் செய்யுங்கள், உங்கள் மீது முழு நம்பிக்கை வைக்கிறேன், நம் இறை சமூகத்தின் முழு நம்பிக்கை வைக்கிறேன். ஆகவே பாருங்கள் எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு திருவிழா உங்கள் முன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மீண்டும் தந்தையவர்களுக்கு மனமோந்த நன்றி. தேங்க்யூ ஃபாதர் பீட்டர். இந்த அழகான பூக்களுக்கு சொந்தக்காரியோட சொல்லலாம் நம்முடைய அருட் சகோதரி கேத்தரின் அவர்கள். மிக அழகாக தனி ஒரு ஆளாக அவர்கள் முழுவதும் இதை டெக்கரேஷன் செய்தார்கள். ஷார்ஜாவிலிருந்து பூக்களை வர வைத்து நேற்று இன்று 2 நாட்களாக தன்னுடைய முழு உழைப்பையும் கொடுத்து இந்த அழகான டெக்கரேஷன் செய்தார்கள். அவர்களுக்கு மனமு வந்த நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். ஓகே, தேங்க்யூ கம்யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ், ஆல்டர் சர்வர்ஸ், பாரிஷ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ், பாரிஷ் சப்போர்ட் டீம் அண்ட் பிக் தேங்க்ஸ் டு கொயர் டீம். சிறப்பான ஒரு பாடலை வெளிக்கொண்டதற்காக உங்களுக்கு மனமு வந்த நன்றிகள். தென் ஃபீஸ்ட் கமிட்டி, அஷர்ஸ், வாலண்டியர்ஸ், அன்பியம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அண்ட் என்னுடைய செயற்குழு, குறிப்பாக என்னுடைய நல்ல விஷயங்களிலும் என்னுடைய இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் என்னோடு இணைந்து பயணிக்கின்ற என் செயற்குழுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு கைத்தட்டை வழங்குமாறு நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதில் நான் முக்கியமான ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் 2 சைடும் ஒரு 10 அன்பிய கொடிகள் தொங்க விட்டப்பட்டிருக்கும். ப்ளஸ் நம்மளுடைய திருத்தேர் கொடி, ப்ளஸ் நம்மளுடைய மாதா கொடி, எல்லா கொடிகளும் தூத்துக்குடியில் செய்து தனி ஒருவராக சகாய் ஜோசப் அண்ட் ஜேக்கப் இருவரும் முழு உழைப்பை ஈடுபடுத்தி மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு பங்களிப்பு. ப்ளஸ் 2 தேர்கள் இரவும் பாகமாக வேலை செய்தார்கள் அன்னைக்காக. அவர்களுக்கு மிகவும் மனம் வந்து நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். மற்றும் ஸ்பான்சர்ஸ், ஏராளமான ஸ்பான்சர் எங்களுக்கு மனம் வந்து உதவி செய்தார்கள். உண்மையிலேயே நான் ஆசைப்பட்டேன் இந்த திருப்பலியில் எல்லோரையும் வர வைத்து தந்தையின் முன்னால் அனைவருக்கும் ஒரு பரிசு வழங்க வேண்டும் ஆசைப்பட்டேன். நேரம் அடுத்த ஒரு மலையாள திருப்பலி இருப்பதால் நான் கலை நிகழ்ச்சியில் டைமிங் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்திருக்கின்றேன். திருப்பலி முடிந்ததும் அனைவரும் தயை கூர்ந்து நம்முடைய பாரிஷ் கால் 2வது மாடி, புதிய மக்களுக்கு கவலை வேண்டாம், நம்மளுடைய வாலண்டியர்ஸ் உங்களை அழைத்து செல்வார்கள். 2வது மாடியில் கலை நிகழ்ச்சிகள் உடனடியாக ஆரம்பமாகும். சரியாக 20 நிமிடங்கள் ஒரு 3 நடனம் ப்ளஸ் தந்தை அவர்களின் சிறு நன்றி உரை, அவ்வளவுதான். பின் நம்மளுடைய விருந்தோம்பல் நடைபெறும். இட்ஸ் அ பஃபே சிஸ்டம். சிறப்பான கவுண்டர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன், ஆகவே நீங்கள் ஒரு மனமு வந்து நல்ல ஒரு கலை நிகழ்ச்சியை கண்டு மனம் மாற உணர்ந்து செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இனி வரும் காலங்களிலும் இறைவனின் அருளும் அன்னையின் அன்பும் என்றும் நிறைவாய் இருப்பதாக. உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நன்றாய் அமையட்டும். நன்றி, வணக்கம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூயாவி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாழுங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று. இறைவனுக்கு